ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ। ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋਂ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਊਚ ਭਗਵਾਨਾ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦਿਸਤਾਰੇ। ਸਜਣ ਸਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਸ਼ਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਈਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਮ ਤਨਵੰਤ ਭਾਗਠ ਸਚ ਨਾਏ। ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਰਹਾਉ ਪਿਉ ਦਾਤੇ ਕਾ ਖੋਲ ਜਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾ ਕਾ ਕਛੂ ਨਾ ਮੋਲ। ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਆਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਖਾਵੈ ਖਰਚੈ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ। ਟੋਟ ਨ ਆਵੈ ਵਧ ਦੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ। ਸੋ ਏਕ ਖਜ਼ਾਨੈ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ। ਸੋ ਏਕ ਖਜ਼ਾਨੈ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ। ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ। ਸਮੁੱਚੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵਸਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹੰਸ ਬਣ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮੋਤੀ ਚੁਣ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਆਓ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ।
प्यार सहित सारे गज बज के आखिए जी सतनाम श्री वाहेगुरु जी। करो कृपा सारे सतनाम श्री वाहेगुरु जी। जो शब्द आप जी स्क्रीन ते देख रहे हो, इस नूं आधार बना के ही मैं विचार करनी है। ये शब्द गुरु अर्जन देव जी का है, गौड़ी राग विच ते गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंग 185 ਅਤੇ 86 अंग ते सुभाएमान है। आप जी ने देखा होगा जितनियां भी विचारां गुरु ग्रंथ साहिब जी के प्रकाश पुरब संबंधी जितनियां भी आप जी ने सुनिया होणगियां किसी भी गुरु घरां विचों, क्योंकि बहुत गुरु घरां चों लाइव चलता हुंदा है, जितों भी आप जी ने विचार सुनी होएगी, ये शब्द हरेक गुरु घर के रागे ढाडी प्रचारक सहबान तो आप जी ने जरूर सुनिया होगा, क्योंकि इस शब्द नूं आधार बना के ही विचार नूं अगे तोरिया जाता है। महाराज कृपा कर रहे ने, हम तनवंत भागठ सच नाए। पहला असीं अखरी अर्थ समझिए, फिर इसे नूं आधार बना के आके अगे आपां गुर इतिहास नाल भी जुड़ना है। हम धनवंत, हम का मतलब हो गया असी। गुरु अर्जन देव महाराज जी अपने आप को कह रहे हैं, तो इन्हू इवें समझियो जितने आप गुरु चरणा जुड़ मिल बैठे हैं, सारे अपने आप को महसूस करिए भी असी बनना धनवंत। गुरु तो है ही धनवंत है, गुरु तो है ही बाणी का सोमा है, पर सतगुरु अपने आप को कहते थे असी उसनूं अपने च शामिल करके इवें समझिए कि महाराज अज तुसीं कृपा कीती, असी भी धनवान बनने वास्ते आए हैं। असी भी धनवान बाहरी तौर पर धन वाले नहीं, अज अंदरी धनवान बनने वास्ते आए, जिन्होंने महाराज ने कहा धनवंत कुलवंत पतवंत जिहड़ा बनना ना, वो अज असीं बनने की कोशिश करनी है। महाराज कहते हम धनवंत भागठ, महाराज कहते भागां वाले असीं बन गए। अज गुरु ने कृपा करके सानू धनवान बना दिता। हम धनवंत भागठ सच नाए। सच नाए का मतलब हो गया सच्चा नाम परमात्मा वाहिगुरु का, वो सानू मिल गया, असीं भागां वाले ते धनवान बन गए। हम धनवंत भागठ सच नाए, हर गुण गावैं सहज सुभाए। असीं अज आत्मक अडोलता विच पहुंच गए हैं, क्योंकि उहदे गुण गा गा के आत्मक अडोलता मिल गई है। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं। हुण कहते धनवान बने किवें असीं? अगे महाराज कहते प्यो दादे का खोल डिठा खजाना। पंक्तियां वाले आप जी ध्यान दिओ जी। प्यो दादे का, प्यो का मतलब प्यो ही है, भावें उत्ते कूड़े नूं दुलैकड़े लाए हुए ने, पर असीं उचार उवें करांगे। प्यो दादे, प्यो का मतलब सीधा हो गया प्यो दादे का। खोल डिठा खजाना, गुरु अर्जन देव महाराज जी दे किहड़े प्यो दादे का खजाना खोलिया महाराज ने? कि गुरु अर्जन देव महाराज जी दे दादे पड़दादे वो धरती दे विच कोई धन नप के चले गए सन, जेडे गुरु अर्जन देव जी ने पुट के वेख लिया? नहीं, महाराज कहते गुरु नानक देव महाराज जी का धन, गुरु अंगद देव महाराज जी का खजाना, गुरु अमरदास महाराज जी का खजाना, ते सत्कारयोग पिता गुरु रामदास जी का खजाना। अज सारा ही मैं वेख्या खोल के, क्योंकि ये आधार तां बनाया असी जुड़ना प्रकाश पुरब गुरु ग्रंथ साहिब का पहला किवें होया है, ते इत्थों गल सारी समझ में आ जाएगी। हुण प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, वो केड़ा खजाना है जिन्हों पोथी परमेश्वर का थान बनाना, वो खजाना महाराज ने खोल लिया सारा ही। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरे मन, उदों मेरे मन विच भया निधाना। निधान का अर्थ खजाना है। महाराज कहते वाहिगुरु ने कृपा की जो सारा कुछ खोल के देखा ना, तो गुरु अर्जन देव जी कहते फिर भागां वाले बन गए, धनवान बन गए असीं। ये सारा कुछ सानू प्राप्त हो गया। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निधाना। फिर गुरु अर्जन देव जी कहते रतन लाल जाका कशु ना मोल। महाराज कहते एड़ा खजाना मिले, ਇਹਦੇ सामने दुनिया का धन की है? ਇਹਦੇ सामने दुनिया के हीरे मोती रतन लाल जवाहर की ने महने रखते ਇਹਦੇ सामने? ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਰਤਨ ਹੋਏਗਾ? ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਗਾ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਮੋਲ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਤਨ ਲਾਲ ਜਾਗਾ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਮੋਲ, ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਅਖੂਟ ਅਤੋਲ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? गुरु अर्जन देव महाराज कहते कल्ले असी नहीं वरतना,
मैं सारी समुची मानवता ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਖਾਈਏ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ, ਵਰਤੀਏ, ਖਾਵੇਂ, ਖਰਚੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ। ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜੇ, ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਰਤੀਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਚ ਵਰਤੋਂ ਵਿਹਾਰ ਚ ਲੈ ਆਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਵਰਤੀ ਚੱਲੋਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੀ ਮੁੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਖਾਵੇਂ, ਖਰਚੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ, ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਰਤੀਏ ਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਉਹ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤੀਏ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵੇਂ, ਖਰਚੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ। ਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਮਿੰਟ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਵਿਚਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੁੜ ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਬੈਠ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਅੱਜ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੀ ਮੋਟੀ ਵਿੱਚ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਾਂਗਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਲੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਮਨ? ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਭਾਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਭਾਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪਕੌੜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਖਾ ਲਈਦੇ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਛਕ ਲਈਦਾ, ਚਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਪੀ ਲਈਦੀ, ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਸੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਾਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੱਜ ਸੀ ਗੁਰੂ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਾਰੇ ਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਵੇਂ, ਖਰਚੇ, ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ, ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਲਿਖਾਏ। ਆ ਲੇਖ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਏਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਲਿਆ ਰਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਰਲਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਓ ਬੁੱਕ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਸਮਝੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੋਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣੀ। ਪਿਓ ਦਾਤੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਆਓ ਕਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਥਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਉਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਏ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬੇ ਪਾਇਆ ਬਖਸ਼ਦਰ, ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕਮਾਈ। ਰੇਤ ਅੱਕ ਆਹਾਰ ਕਰ ਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗੁਰ ਕਰੀ ਵਿਛਾਈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸੋਂ ਵਡਿਆਈ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ। ਆਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਬਾ ਪੈਂਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੌਨਕ ਨਾਮ ਗਰੀਬੀ ਪਾਈ। ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਕਰ ਜਲਦੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਾਰ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੁਣੀ ਲੁਕਾਈ। ਬਾਬੇ ਭੇਗ ਬਣਾਇਆ ਉਦਾਸੀ ਕੀ ਰੀਤ ਚਲਾਈ। ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਭਗਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣਾਂ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਿਤਾਬ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹੋ ਨਾ ਲੈ ਲੈਣੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਅਰਥ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਖੈਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲੇ ਕਾਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼, ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਕਸ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਥੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਸ਼, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛਣ ਖੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ, ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਭਾ ਮਲਾ ਬਾਜੋ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੋਭਾ ਮਲਾ ਬਾਜੋ, ਦੋਨੋਂ ਰੋਈਏ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ। ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਕਾ ਵਸੇਬਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ। ਆਖਰੋਂ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਸੈਂਚੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਦੇ ਐ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ 63 ਸ਼ਲੋਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਿਆਈ ਬਖਸ਼ਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਐ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੇਵਲ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ 19 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਾਗ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਰਾਗ ਉਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ 19 ਰਾਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੈਠਦੇ ਐ ਤੇ 19 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੇ, 17 ਰਾਗ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦਾਤ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਰਿਆ, ਤੈਨੇ ਸਵਾਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 11 ਰਾਗ ਹੋਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮੇਰਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਆਪਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ,
ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਗ 31 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਛਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਬੰਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਰਾਗ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਮਝੋ 19 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਲੇ, 11 ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਆਪ ਵਰਤੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਬਣ ਗਈ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 30 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 19 ਰਾਗਾਂ 'ਚ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕੇਵਲ 63 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਕਰਨ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਇਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਗਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬੇ ਮੋਹਰੀ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਮੋਹਣ ਬਾਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੋਹਣ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਧਰਤੀ ਚੰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਬਕਾਇਦਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਰ ਨਾ ਪਾਲਿਓ। ਇਹ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪੁੱਤਰੀ ਕੌਰ ਨਾ ਪਾਲਿਓ ਕਰ ਪੀਰੋਂ ਕੰਨ ਮੁਰਟੀਏ, ਦਿਲ ਖੋਟੈ ਆਕੀ ਫਿਰਨ ਬਨ ਭਾਰ ਉਸ਼ਾਰ ਛਕੇ। ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਬਲਵੰਡਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੰਧਾ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕੰਧਾ ਮੋੜਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਕੰਧਾ ਮੋੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੰਧਾ ਮੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜਿਆ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸੱਤਾ ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਨ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਨ ਮੋਹਿ ਲਿਆ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲਿਆ ਤੂੰ ਮੋਹਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮੋਹਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੋਹਨ ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਿਰ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮਹਿਲ ਅਪਾਰਾ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਅਪਾਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੋਹਨ ਦੇ ਚਵਾਰੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹੋਣਗੇ, 3 ਹੋਣਗੇ, 4 ਹੋਣਗੇ, ਅਪਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਉਧਰ ਤੁਰ ਪਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਧਰ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਥੀਆਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਗੋਂਦਵਾਲ ਕਿਵੇਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਈ? ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਉਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਲਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਰਲਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਰਲੇ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਡਾ ਟਿਕਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਆਪਣੀ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪੋਥੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ अब फिर पंक्ति एक बार ध्यान च लिया, प्यू दादे का खोल डिठा खजाने। तो ध्यान च रखियो, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੱਕ ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਚੁਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਸਰ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਚੁਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੰਬੂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੇਖੋਗਾ ਭਲਾ 4 ਅੰਗ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ 365 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1 ਸਾਲ ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਲਗਭਗ ਇੰਨੇ ਕੀ ਬਣ ਗਏ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪਿਆਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਜੇ 4 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 1 ਅੰਗ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, 4 4.5 ਸਾਲ ਚਲੋ ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ 1 ਅੰਗ ਰੋਜ਼ ਦਾ 4 ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਖੋਲ ਕੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲਓ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਚੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਪਟਾਪ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 1 ਤੁਕ ਬੋਲਾਂ ਤੇ 2 ਤੁਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2-4 ਅੰਗ? 4 ਅੰਗ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਬਾਣੀ ਬੋਲਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 3 ਮਿੰਟ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਾਠ ਕਰਦਾ 4 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, 5 ਚਲੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਤੇ 5 ਚੌਕਾ 20 ਮਿੰਟ ਬਣੇ, ਚਲੋ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 4 ਅੰਗ ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਚਲਾ ਲਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਹ ਚ ਕੱਢ ਲਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਕਦਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੀ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੇਖੋ ਕੋਈ ਸੁਣੋਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੋ, 1.5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਘੰਟਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਸੁਣ ਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੀਏ, ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਆਪ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਲਿਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਾਇਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਪਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਪ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤਤਕਰੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਪ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜਪ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਖਮਣੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ, ਕਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 28 ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ, 38 ਪੌੜੀਆਂ ਤੇ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਸੋਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਾਗ ਮੁਕਤ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ। ਫਿਰ ਸਮਝਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਦਰ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਸੇ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
16 ਸਕੇ 13 ਅੰਗ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰਾਗ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਾਗ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ 14 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 14 ਅੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਰਾਗਬੱਧ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਭੈਣਾਂ ਚ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਤਾ? ਥੋੜਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ? ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ 12 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। 22 ਵਾਰਾਂ ਨੇ 21 ਵਾਰਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ, ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਤਰਤੀਬ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋੜ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਿਆਰ ਜਾਈਏ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈਏ ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦ ਤੱਕ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਤਾਰੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੰਕ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 1 2 3 4 5 ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ 15 20 25 30 ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਰਤੀਬ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਕਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਚ 2 ਨੰਬਰ ਤੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜੋੜ ਲਿਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ। ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋੜ। ਜਦੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੋੜ ਮਿਲਾਓਗੇ, ਦਾਦਾ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਪੂਰਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਜੋੜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੋੜ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁੱਧ, ਕਿਤੇ ਜੁਮਲਾ, ਕਿਤੇ ਜੋੜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਚੇ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਲਿਖਣ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਲੋਕ ਜੋੜਨੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਦਾਤਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਪੌੜੀ ਨਾਲ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ? ਕੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਉਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਨਾਲ 2 ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ, 3 ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਚਲੋ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ। ਸਪਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾਰਾਂ ਕੇਵਲ ਪੌੜੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਦਰਜ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੜਾ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਲਵਾਂ, ਬਰੀਕੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਚ। ਆਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ 14 ਅੰਗ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਲਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਇਹਦੀ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ।
फिर साध संगत जी जदों भगत साहबानां दी बाणी सतगुरु महाराज जी पहला वार आउंदी, बाद भगत साहबानां दी बाणी आउंदी, फिर नवा राग शुरू हो जाता। इस तरह हमारी तरतीब है। हरेक राग उत्ते नहीं पर बहु गिनती रागां ते गुर एक ओंकार तो लैके गुर प्रसाद तक मूल मंत्र महाराज जी दे उत्ते लिखदे हैं। ये सारी दी सारी बाणी जदों जाती है लिखाई जाते महाराज, अखीर ते जाके साध संगत जी फिर प्रभाती राग तो बाद भट्ट साहबानां दे सवैये शुरू हो जाते हैं। संस्कृति शुरू होती है, फिर सवैये शुरू होते हैं। मैं जैजाबंती राग का जिक्र नहीं कर रहा क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब का राग है, इस करके मैं छड्ड रहा। भट्ट साहबानां दे सवैये उतों तक जो समाप्ति होती, क्योंकि जिहड़े असीं भोग के टाइम ते श्लोक पढ़ते हैं ना, ये उदों नहीं सी जदों पहला प्रकाश होया। ध्यान च रखियो जी, ये उदों नहीं सी क्योंकि ये गुरु तेग बहादुर साहब दे ने। उस वेले इसकी समाप्ति सी। श्लोक महला पंजवा, थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सबस आधारो, जे को खावै जे को पुंजै तिसका होए उधारो, एह वस्त तजी नह जाई नित नित रख और धारो, तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो। मैं ये अर्थ कर देना। थाल विच तीन वस्तु पई होने, पोथी परमेश्वर का थान तैयार हो गया थाल। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਵਿਚਾਰ। ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। थाल विच तीन वस्तु पईओ सत संतोख विचारो, अमृत नाम ठाकुर का पे जिसका सबस आधारो, जिंदो साडा आधार होना। जे को खावे जेड़ा नूं खावेगा, खावेगा भाव हुण की कि बाणी नूं की असीं हुण किवें खावांगे। मारे कहते खाना की है बाणी नूं, बाणी दा जाप करना, पढ़ना, सुनना, यही बाणी नूं खाना है। अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होवे, परमगत मेरी जगन बुझी शीतल होए मनुआ, सतगुर का दर्शन पाए जी। थोड़ा जिहा टका बनायो, मैं समाप्ति वाले बन्ने आ रहे हैं। बस बिल्कुल हुण समाप्ति दे आपां कंढे ते पहुंच रहे हैं। थोड़ा जिहा टका दिओ जी। सत संगत जी सत संतोख विच अमृत नाम ठाकुर का पायो जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को भुंजै तिसका होए उधार। ए वस्त ए नहीं कदी तरी जान वाली, छड्डनी नहीं कदी। ये जिद्दन ने छड्डती है वस्तु समझ लो जिंदगी का निगार शुरू हो गया। मार के छड्डियो ना इनू। ए वस्त तजी नह जाई नित नित राखियो धरपुर मैंने हृदय। इनू रोज दे रोज अमृत पीना, रोज दे रोज अमृत पीना पानी का। ते मार कहते क्यों पीना है? तम संसार हनेरा है ना, संसार दे विच आ जिंदगी च हनेरा है, इनू रोशन कौन करेगा? तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो। जो सारा स्वरूप तैयार हो गया, अखीर च महाराज दा देखो धन गुरु अर्जन देव जी की निमरता कहते ने तेरा कीता। इत्थे समाप्ति होती है। पहला सी मुंदावणी, वो जिहड़ा शब्द सी मुंदावणी महला पंज। मुंदावणी का अर्थ है मुंद देना। ये अर्थ चलो वखरे कीते विद्वानां ने। कुछ कहते जो राजे कोले भोजन जाता है, वो पहला चेक हो के उहदे ते मोहर लाई जाती। जिस खाने ते मोहर लग जाए वो राजे दे छकण जोग बन जाता। पता इहदे विच कोई मिलावट नहीं। ते भाई कान सिंह नाभा कहता इहदा अर्थ बुझारत भी है। ਇਹਦਾ अर्थ मोर शब्द भी बुझारत भी मानकोच लिखिया है। ਇਹਦਾ मतलब दोनों गल्लां गुरबाणी च मिल जाती। ਇਹ मुदावणी सतगुरु पाई उत्ते बुझारत ਦਾ अर्थ है। गुरसिखा लद्दी भार, गुरु ने बुझारत पा ਲਈ सिखा ने बुझ ਲਈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਮੁਦਾਵਣੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਈਓ ਬੰਦਿਆ ਕਦੇ ਆ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ ਤੂੰ। ਐਵੇਂ ਡਿੰਗਾ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੰਨੀ ਦਾਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤਰਸ ਮਾਰੇ ਕੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਮਾਈਏ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਬਣਨਗੇ। ਕਿਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਜੋ ਕੀਤੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜੋਗ। ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਮਝ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਕੀਤੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਹ ਦਾਤਾ ਨਿਰਗੁਣ ਆ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਚ ਗੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਾਇਓ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੈਂ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਜਣ ਮਿਲਿਆ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਜੀਵਾ ਤਨ ਮਨ ਥੀਵੈ ਹਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ, ਨਾਮ ਪੁੰਚੋ, ਨਾਮ ਮਾਣੋ, ਨਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਮਾਓ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ, ਮੋਹਰ ਛਾਪ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਲਦ ਵੱਜ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋਚਦੇ ਰਹੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸੇਵਕ ਕੌਣ, ਸੇਵਾ ਬਣੇ ਆਈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਰਾਮਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਚਲੋ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗਾ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਤੇ ਸਭਾ ਬੜਿਓ ਗੱਲ ਪ੍ਰਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਸਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ। ਖੋਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਲਿਓ ਆਵਾਜ਼, ਸੁਣੇ ਸਭ ਪੰਥ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਜਿਸ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, तो उसे ध्यान च रखियो जिन्हें आप सारे विचार घुमा रहे। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया निधाना। महाराज कहते हैं खोलो बाबा बुढ़ा साहब जी, मैं दसा दुनिया नूं इहदे विच की है। बुढ़ा साहब खोलो ग्रंथ, लियो आवाज सुने सब पंथ। अदब सैद ग्रंथ सो खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। सूही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया। हर कम करावण आया राम, तरक सुहावी तार सुहावा विच अमृत जल छाया। राम दे चार बंद ने। साध संगत जी शब्द की समाप्ति हुई। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते बाबा बुढ़ा साहब एक कृपा होर कर दियो। तुसी 12 साल की उम्र च गुरु नानक साहब कोले आए सी। करतारपुर की धरती ते गुरु नानक साहब की रसना तो तुसी जपजी साहब का पाठ खुद आप सुनिया है। वाह वाह, तुसी आप सुनिए। बाबा बुढ़ा साहब जी तुसी सुनिए गुरु नानक साहब तो आप पाठ। ते साध संगत जी उस वेले गुरु अर्जन देव जी कहते एक बार सारी संगत नूं जपजी साहब का पाठ सुनाओ। वो केड़ी लय च, केड़ी सुर च ते केड़ी आत्मा च भिज के जपजी का पाठ किया होगा। क्योंकि बाबा बुढ़ा साहब ते 38 पौड़ियां नूं मान रहे ने ना, असीं तां पाठ कर रहे हैं, वो मान रहे ने। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਤ ਪਹਾੜਾ ਜੋ ਮਾਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਤ ਪਹਾੜਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਆਹਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਬਤਾਓ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ नदर निहाल कर दिता होएगा। समाप्ति हुई, फिर शाम का वक्त होया, सारा दिन कीर्तन चलिया। ते महाराज ने कहा महाराज
इस पोथी परमेश्वर के थान का शाम के वक्त की सेवा है। महाराज कहते जिथे साडा अपना आसन हुंदा है उन्होंने कोठा साहब कहते। अज अकाल तख्त साहब आप उन्होंने कहने जिथे अज भी देखो जो आप महाराज के अकाल तख्त साहब के उपर चढ़ते हैं पौड़ियां, जिथे महाराज के सुखासन है चादर विछी हुई है उन्होंने कोठा साहब कहा जाता। ये गुरु अर्जन देव महाराज जी के रहन बसेरा सी महाराज का। उत्थे महाराज कहते कि इस पलंग के उत्ते अज इस पोथी परमेश्वर का सुखासन होएगा। शब्द कीर्तन करदे होया महाराज का उत्थे सासक दे शाम के वक्त सुखासन की सेवा हुई। ये महाराज ने मर्यादा बरती कि सवेरे महाराज के स्वरूप आया करनगे, प्रकाश होया करेगा, बाणी दे जाप चलणगे, शाम को सुखासन होणगे। उस तो बाद साध संगत जी तुसीं देखो गुरु हरगोबिंद साहब का समा, गुरु हर राय, गुरु हरकृष्ण साहब, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आए। इसे ही ग्रंथ का, इसे ही बाणी का प्रचार गुरु साहबाना ने किया। उस वेले मैं हुण समाप्ति कर लग्या। 500 गुरु साहबाना की बाणी सी, 15 भगत, 3 गुरसिख ते 11 भट्ट, 35 उस वेले 34 महापुरुषों की बाणी बन गई। जदों इहदा गुरगद्दी दिवस आएगा उदों गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी इहदे च दर्ज होनी है। जो क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह ने दर्ज की थी उदों राग हो जाएंगे 31 ते गुरु साहबान की बाणी हो जाएगी 6 की, तो कुल हो जाएगी 35 महापुरुषों की बाणी। ये है गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के साथ संगत जी। अज असीं पहला प्रकाश पुरब मनाया सारिਆਂ ने श्रद्धा भावना के नाल। मैं तां विचों बहुत कुछ मैं छड्ड गया हाँ जी बेनती नहीं कर सकिया, सिर्फ इस करके मेरा सारा जोर इस गल दे उत्ते सी कि साध संगत जी एडा वड्डा खजाना जिन्होंने गुरु अर्जन देव जी कहते मैं खोल के वेखिया ते मन बागो बाग हो गया है। असीं भी इस खजाने को खोल के वेखिए, साडा मन भी बागो बाग हो जाए, गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन करिए। इस करके साडे विद्वानां ने अरदास के टाइम ते शब्द दर्ज कर दिते कि 10 गुरु साहबानां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पाठ दीदार का ध्यान करके। दीदार तां होने है जे पाठ करांगे, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ तो बाद ही दीदार होएगा। मेरी बेनती जिवें मैं पहला भी की है, समाप्ति ते फिर बेनती कर लगे हैं कि शुरुआत कर लो, एक अंग करो रोज दे भावें 2 करो, साल बाद भोग पै जाए, 2 साल बाद 4 साल लग जान, एक बार गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के दर्शन जरूर आप सारी साध संगत करो। जिस गुरु नूं मत्था टेकदे आ ते असीं पढ़दे आ कि आज्ञा भई अकाल की तबे चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, जो प्रभ को मिल वो चाहे खोज शब्द में ले। जिन्हों असीं कहने कि वाह वाह बाणी निरंकार है तिस जेवड़े अवर ना कोई। जिन्हों मारे कहते सतगुर की बाणी सत सत कर जानो, गुर सिखो हर करता आप मुंहों कढ़ाए, करते ने मुंह कढ़ाए, लोग जाने गीत है ये तो ब्रह्म विचार है। ये कोई गीत नहीं, कोई छंदाबंदी नहीं की हुई। कविता होएगी बंदा 2 बार 4 बार बोलेगा, 10वीं बार बंदा कहता छड्ड परा, ये तो पहला भी मेरी बड़ी बार सुन ली है। वो 550 साल हो गए जपजी साहब पढ़दे, कभी क्या किसी ने भी कोई राशि नहीं आ रहा। नहीं, जिन्ना जिन्ना पढ़ोगे रोज दे विच उन्ना ही नवां, क्योंकि गुरु दे विच आप बैठा है। अखीर ते समाप्ति ते महाराज कहते ने बाणी गुरु, गुरु है बाणी विच बाणी, अमृत सारे गुर, बाणी कहे सेवक जन माने, प्रतख गुरु निस्तारे। धन धन सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला प्रकाश पुरब असीं श्रद्धा भावना नाल मनाया। आप सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु ग्रंथ साहब का कोटान कोट शुक्र जिन्होंने आप रहमत बख्शिश करके सिर ते हथ रख के सतगुरां ने सेवा नहीं। बहुत भुलां हो गई, भुलां ना चेतावनियां, जो शब्द गुरमति नूं हृदय च वसायो। लोक सुखीए परलोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। गज वज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।